सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणीए। शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जो कि समुचे संसार दे विच एक विलक्षणता ते एक महान ते पवित्र ग्रंथ है, जिस दे सिद्धांत, जिस दी विचारधारा संसार दे समुचे ही ग्रंथां नालों, समुचे ही धार्मिक ग्रंथां दे नालों अलग है ते वो भी न्यारी हैगी है। संसार दे अनेकां ही फिलोसफर्स, बुद्धिजीवियां ने, जिवें कि डॉक्टर राधा कृष्ण, हिस्टोरियन मैकेलेफ ते होर ऐसे ही कई बुद्धिजीवियां ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की इसे विशेषता दे करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को समुची मानवता के गुरु का अधिकार दिता है। वो क्यों है, की महानता है सतगुरु की, ते अज की लोड़ है सानू शब्द गुरु दी इस विचारधारा नूं ते शब्द गुरु के सिद्धांत को समझण दे लई। उस बारे साडे नाल अज जुड़े ने सिख मिशनरी कॉलेज श्री आनंदपुर साहब जी के प्रिंसीपल ते मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी। सब तो पहला तो आप जी नूं जी आए नूं करदे हां ते फतेह दी सांझ करदे हां दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विरसा चैनल देख रहे समूह ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ भी एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हाँ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी सिख मिशनरी कॉलेज श्री आनंदपुर साहब वाले इसे विषय पर विचार करेंगे कि क्यों शब्द गुरु की महानता अजोके संसार में जरूरी है। ये प्रोग्राम खास करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश पुरब को समर्पित करके रखा गया है। सो आओ इन्हां कोलों इन्हां पासे विचार जानते हाँ। तो सब तो पहला प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप जी ने अपने कीमती समय दे विचों सानू समा बख्शिया है निआणिआं नूं ते इत्थे आप जी इसे साडे कोल हाजिर होए हो। तो एक बार फिर तो तुहाडा धन्यवाद करके प्रोग्राम शुरू करते हाँ जी। सब तो पहला जी तुहाडे कोल यही सवाल आपां पुछदे हाँ कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अगर गल करिए तो किस तरह बाणी के समूह नूं तैयार किया गया, किस तरह गुरु ग्रंथ साहब जी के नूं जिहड़ा है जी संपादन किया गया, उस बारे संखेप लफ्ज़ां विचों आप जी तो सुनना चाहांगे जी। गुरु ग्रंथ साहब जी के विशाल समुद्र नूं किवें तैयार किया गया जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीर प्रभजोत सिंह जी पहला तुहाडा तहे दिलों धन्नवाद करदा हां जिन्हां ने दास नूं इस योग समझिया कि सिख संगतां दे नाल शब्द ब्रह्म सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन विचारधारा, पावन फलसफा ते उहदे विचों जो शब्द गुरु जी की विलक्षणता है उस संबंधी कुछ विचार साझे कर सकीए। अज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा है ते पहले प्रकाश दिहाड़े के मौके ते मैं समुचे सिख संसार नूं जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा संगतां संसार के कोने कोने विच बैठियां हन, सारियां नूं अनंत ते बेअंत बधाइयां देंदा होया, मुबारकां देंदा होया अज दे इस दिहाड़े नूं नतमस्तक हुंदा हां। सतगुरु जी के पावन चरणां च अपना मस्तक झुकांदा है। जो सवाल आप जी ने किया है कि सतगुरु सच्चे पातशाह की पावन बाणी की संपादना किवें कदों हुई, मैं सब तो पहला ये दस देना चाहना हाँ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की संपादना दे विच 10 गुरु साहिबान दे विचों 3 गुरु साहिबान का सब तो वड्डा योगदान है। पहले नंबर ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पहले संपादक हैं जिन्हां ने अपनी उदासियां प्रारंभ कीतियां। उन्हां उदासियां दे विच सच्चे पातशाह अपने पास एक पोथी रखते सन, जिथे भी आप बाणी उचारण करते जां किसी महापुरुष भगत की बाणी प्राप्त होंदी, उन्होंने गुरमत की कसवट्टी ते ला के जां आप ते जां भाई मरदाना जी उस बाणी नूं उस पोथी विच अंकित कर लैंदे सन। इस गल का हवाला भाई गुरदास जी ने दिता है। फिर बाबा मक्के गया, नील वस्त्र धारे बनवारी, आसा हथ भाव गुरु पातशाह विच सोटा सी। अज दे जमाने च कह लईए वर्षे नूं भी कहंदे ने कि वर्षा जिहड़ा है आसा कहा जांदा। इसदा मतलब पहले जामे तो ही सानू सतगुरु जी ने शस्त्रधारी बनाता सी। शस्त्र ते शास्त्र
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ ਗੂੰਜਾ ਮਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਈਸਾਈ ਯਹੂਦੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਏ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾ ਢੋਈ, ਕਰਨ ਵਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਥਾਏ ਖਲੋਈ, ਰਾਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ 16ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 57 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਉੱਤਮ ਮੱਧਵ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਭਰਮ ਭਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਬਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਸਵਾਈ ਸੋਹੰ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈ ਜੀਓ, ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ ਸਮਝੀ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਮ ਧਿਆਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 57 ਤਿਤ ਮਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੋਆ ਸੋ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੋ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਮ ਭਾਗਟ ਧਨਵੰਤ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਹੀਰੇ ਮਹਾਰਾਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੁਖ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਭਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਗਭਗ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਦਰੋਂ ਏਕਮ 1661 ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਅਨਮਤੀਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਇਸ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮਸਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਮੇਤ 700 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪੁਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 31 ਉਪ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਰਮਾਇਣ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਰਾਮ, ਭਾਵ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ 1 2 3 4 ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿੰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ, ਲੋੜ ਸੀ ਸਰਬ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੁਧਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਤਮਾ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 3 ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾ ਲਵੇਗਾ, ਖਾ ਕੇ ਪਚਾ ਵੀ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ
ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਢਾਲੇਗਾ, ਸੰਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਹਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੈ, ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ। ਵੀ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਐਸੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਸਰਬ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕਿਆ ਬਾਰਕ, ਜਾਂ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾਹੇ बेगाना, सगल संग हमको बनाई। ਜਾਂ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ। ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 66 ਤੇ 67ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਤੋ ਰੇਖ ਨਾ ਕਾਈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, रूप ना रेख्या जात ना होती, तो कुलीन रहतो शब्द सो सार, गौण गगन जब तवे ना हो तो त्रै भवन जोत आपे निरंकार। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। 313 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਲਯ ਆ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਫੇਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਹੋਇਓ ਹੈ ਭਵੰਤੋ ਹਰਨ ਭਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। जीवी जमान के विखे समस्त एक जोत है, न वाड है न घाट है, न घाट वाड होत है। साडे सतगुरु हर गोविंद नवा नरोआ दे महावाक अनुसार हमेशा ही मानवता की अगवाई करनगे। वाह, बहुत ही सुंदर उमदा विचार आप जी ने इस लिए रखे ने, इस प्रथाए धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की लोड़ अज भी है, रहंदे काल तक दुनिया नूं सेधा बख्शण वाले धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ही बनणगे। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜੀਵਨ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ? दरअसल श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी जे महत्ता देखनी होवे तो सब तो वड्डी महत्ता यही है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अंदरूनी विलक्षणता ते बहरूनी विलक्षणता, एक अंदरूनी विलक्षणता है, एक बहरूनी बाहरली विलक्षणता है, वो संसार के सारे धर्म ग्रंथों तो अलग ही है। ये सब तो वड्डी विलक्षणता जिहड़ी असीं कह सकते हैं
ਕਿ श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह एक जीवन जुगत है। बाकी सारे धर्म ग्रंथ जिहड़े ने ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਖੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੌਲੇਜ, ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 155 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ 4 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈਂ ਧਰਮ ਹੈ, जहां झूठ तै पाप, जहां लोभ तै काल है, जहां खिमा तै आप। पाप जे तू धर्मी बनना चाहता है ना, तो ज्ञान तो बिना तू धर्मी नहीं बन सकता। पहली निशानी ये है। और दूजे नंबर ते झूठ तो बचना है, तीजे नंबर लोभ तो बचना है, और चौथे नंबर ते खिमा का गुण धारण करना है। इसलिए ये 4 मुख गल्लां जिहड़ियां तू चाहता है ना, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੱਸਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੁਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਖਣ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 359 ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਰਾਓ ਜਬ ਸਿਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ, ਨਾਨਕ ਮੋਇਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮਾਰਨਾ, ਜੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ, ਕੁਕਰਮਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਜਾਈ ਹੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ, ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਭਾਵ ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ, ਸਚ ਬਿਨ ਸਾਖੀ ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਬਾਕੀ, ਮਾਣੂ ਕੱਲੇ ਉੱਠੀ ਚੱਲੇ, ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਵੇਹੀ ਗੱਲੇ। ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜੰਗ ਕੀ ਨੇਤਰੀ, ਤੰਕ ਸਰਬ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ਸੁਝ ਨਾਹੀ, ਬੌੜ ਬੌੜ ਪਰਮਾਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਨਮਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬੰਧਰਾਏ, ਫਲ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੂਲ ਵਿਲਾਏ, ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤੋਂ ਕਰਮੇ ਨਾਸ਼। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਵੇ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਪਰ ਉੜ ਪੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਰੁੱਖ, ਧਰਮ ਫੁੱਲ, ਫਲ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਬੇਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਬੇਸਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਸ ਰਸਿਆ ਹਰਿਆ ਸਦਾ, ਪੱਕੇ ਕਰਮ ਧਿਆਨ, ਪੱਤ ਕੇ ਸਾਧ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰਦਾਨ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਾਨਾ ਕੇ ਸਿਰਦਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। 7 ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਏਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਰੀਸੇ ਔਰ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜ ਪੜੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਰੂਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਮ ਆਗਿਆ ਸਭ ਹੀ ਸੁਣੋ, ਸਤ ਵਚਨ ਨਿਰਧਾਰ, ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਸਮ ਮਾਨਿਓ, ਭੇਦ ਨਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਉਤਾਂਹ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਲੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ, ਬਹਿਰੂਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਵੇ,
उस कमरे दे विच कोई फोटो, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह तो ऊंची होवे। सतगुरु सच्चे पातशाह ने आप पलंग दे थल्ले सोना प्रवान कर लिया। उस तो बाद जदों भी दीवान दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुंदा सी, गुरु साहिबान आप संगत विच बहिंदे सन। पंजवें, छेवें, सतवें, अठवें, नौवें, 10वें पातशाह तक ये साखियां मिलदियां ने ते सतगुरु संगत विच विराजमान हुंदे सन ते तख्त दे उत्ते शब्द प्रकाशियो सतगुरु जी का प्रकाश हुंदा सी। सो जिथे असीं सतगुरु जी का रुमालियां द्वारा वध तो वध सत्कार करना है, उत्थे सब तो वड्डा सत्कार किते भुल ना जाइए। ये अधूरा सत्कार रह जाएगा। बशक ते 2.5 लाख रुपए का रुमाला रोजाना सत श्री दरबार साहिब विखे सतगुरु नूं भेटा किया जाता है, पर 5 साल तक भी जिहड़ी है तुहाडी वारी नहीं आएगी। इन्ना सत्कार, इन्नी शरधा अज गुरपुरब मनाया जा रहा। 100 टन फुल जिहड़े ने इस पावन प्रकाश दिहाड़े ते सचखंड श्री दरबार साहिब की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੀਨਾ, अन पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना, काम ना विसरियो, क्रोध ना विसरियो, लोभ ना छुट्टियो देवा, पर निंदा मुक्ति नहीं छुट्टी, निफाल भई सब सेवा। सतगुरु जी कहते ने जे जीवन विच पलटा नहीं आया, जे तू गैर अमृतधारी है, गुरु का हुक्म मन के तू अमृतधारी नहीं बनिया, 5 ककारां दा धारनी नहीं बनिया, नशे नहीं त्यागे, वहम नहीं त्यागे, जात पात ऊच नीच कर्म कांडा का त्याग नहीं किया, फिर तेरा सत्कार जिहड़ा अधूरा है। असली सत्कार है कि तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्निया पाइए। ते जे सिख 1430 पन्ने साडे लई हुक्म है गुरु पातशाह दा, जे हुक्म नूं मनदे 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 जावांगे ना तां फिर भाई लहणे वाली अवस्था साडी बन जाएगी। जिवें भाई लहणा है, पए कबूल खसम नाल, घाल मरदी घाली। हुक्म मनना ही सब तो औखा है, पर जदों उन्होंने हुक्म मान लिया फिर भाई गुरदास जी कहते ने गुर अंगद गुर अमृते, गुर अंगद अमृत फल विख फल अमृत फलिया, ज्योति जोत जगायन, गुर अंगते अमृत फल विख अमृत भरिया, ज्योति जोत जगायन दीवे ते जो दीवा भरिया। इस वेले गुरु अंगद देव जी वांग असी सतगुरु कहते तू खालसा फिर मेरा रूप ही हो जाएगा। जदों 239 साल के समय तो बाद शब्द की कमाई वाले सिखों का इम्तिहान लिया तख्त श्री केसगढ़ साहिब, सतगुरु आप किन्ने प्रसन्न हो गए। उन्होंने आख्या सी खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास, खालसा मेरो सतगुरु पूरा। इथों तक मान दे देना, किसे रहबर किसे पैगंबर ने अपने चेलियां नूं ये बचन नहीं आखे, क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट है। सिफत करदियां आते गल कह देनी कि खालसा याद रखी मैं कोई झूठ नहीं बोलिया, मैं कोई तेरे नाल गपौड़ नहीं गप्पा नहीं मारिया, बल्कि याद रखी रोम रोम जे रसना पाऊं, तदप खालसा जस तो है गाऊं, रिथों तक हुक्म या मैं रंचना मिथ्या भाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं कसम खा के कहता अकाल पुरख दी, गुरु नानक पातशाह साखी हन के पार ब्रह्म गुरु नानक साखी, रोम रोम जे रसना पाऊं, तदप खालसा जस तोहे गाऊं। औ खालसे का खालसा मेरो, पोत पोत सागर बुंदेरो। पर बनागे उस दिन गुरु का रूप, उस दिन गुरु का अंग बनागे जदों सतगुरु की बाणी सत सत कर मन करता आप मूहों कढ़ाए। सतगुरु की बाणी नूं सत सत करके अपने जीवन का आधार बना लांगे। बहुत धन्यवाद जी। अगला हाँ जी मैं बस बहुत ही सोहना ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਧਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸੁਰ ਤੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪੀਰਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੱਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।